Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় 10 নম্বর শ্লোক। ন যদ্বশশ্চিত্রা পদম হরের্যাশু জগৎপবিত্রং প্রগৃহীতকর্হিষি তদ্ব্যায়সং তীর্থং মুসন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্তি অশিক্ষয়া। ন যদ্বশশ্চিত্রা পদম হরের্যাশু জগৎপবিত্রং প্রগৃহীতকর্হিষি। তদ্ব্যায়সং তীর্থং মুসন্তি মানসা ন যত্র হংসা নিরমন্তি অশিক্ষয়া। Those words which do not describe the glories of the Lord, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by saintly persons to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since the all-perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবত ধামে নিবাসকারী পরমহংসেরা সেখানে কোনো রকম আনন্দ অনুভব করেন না। শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য: Crows and swans are not birds of the same feather because of their different mental attitude. The fruitive workers or passionate men are compared to the crows, whereas the all-perfect saintly persons are compared to the swans. The crows take pleasure in a place where garbage is thrown out, just as the passionate fruitive workers take pleasure in wine and women and places for gross sense pleasure. The swans do not take pleasure in the places where crows are assembled for conferences and meetings. They are instead seen in the atmosphere of natural scenic beauty, where there are transparent reservoirs of water nicely decorated with stems of lotus flowers in variegated colors of natural beauty. That is the difference between the two classes of birds. Nature has influenced different species of life with different mentalities, and it is not possible to bring them up into the same rank and file. Similarly, there are different kinds of literature for different types of men of different mentality. Mostly, the market literatures which attract men of the crows categories
are literatures containing refuse remnants of sensuous topics. They are generally known as mundane talks in relation with the gross body and subtle mind. They are full of subject matter described in decorative language, full of mundane similes and metaphorical arrangements. Yet, with all that, they do not glorify the Lord. Such poetry and prose on any subject matter is considered decoration of a dead body. Spiritually advanced men who are compared to the swans do not take pleasure in such dead literatures, which are source of pleasure for men who are spiritually dead. These literatures, in the modes of passion and ignorance, are distributed under different levels, but they can hardly help the spiritual arts of the human being, and thus the swan like spiritually advanced men have nothing to do with them. Such spiritually advanced men are called manasa also because they always keep up the standard of transcendental voluntary service to the Lord. On the spiritual plane, this completely forbids fruitive activities for gross bodily sense satisfaction, or subtle speculation of the material egoistic mind. Social literary men, scientists, mundane poets, theoretical philosophers, and politicians who are completely absorbed in the material advancement of sense pleasure are all dolls of the material energy. They take pleasure in a place where rejected subject matters are thrown. According to Swami Sridhar, this is the pleasure of the prostitute hunters. But literatures which describe the glories of the Lord are enjoyed by the Paramahamsas who have grasped the essence of human activities. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapataka Shaminiti Namini Namo Acharya Padaya Nitai Kipapadaya Gauravata Hamadaya Nagara Gramatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shaminiti Namini Namaste Saraswate Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunnavadi Prasatade Satarine Mukangaruti Vashalam Pangong Langhai Te Girim Jat Kripatamaham Mande Sri Guru Dinatayam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isaram Hari Om Tat Sat. এই শ্লোকটো না যদ্বশশ্চিত্র পদম হরের্যচো জগৎ পবিত্রম প্রগণিতকর্ষি তদ্ব্যাস সমৃদ্ধম সন্তি মানসা না যত্র হংসা নিরমন্তি অশিক্ষয়া। খুব সুন্দৰকে ইয়াত বুজাই আছে। কোনে বুজাই আছে? নাৰদ মুনিয়ে ব্যাসদেৱক বুজাই আছে। গোটেই চেপ্টাৰটোৱে হৈছে শ্ৰীমদ ভাগৱত সম্বন্ধে দেৱৰ্ষি নাৰদৰ নিৰ্দেশ। শ্ৰীমদ ভাগৱত সম্বন্ধে ইয়াত কৈছে যে যিবিলাক বাণী জগত পবিত্ৰকাৰী পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ মহিমা বৰ্ণনা নকৰে, কৈছে সেইবিলাক বাণীক যিসকল সাধু লোক আছে, যিসকল সাধু বৈষ্ণৱ, তেওঁলোকে কাৰ লগত তুলনা কৰিছে? কাউৰীৰ তীৰ্থ বুলি বিবেচনা কৰে।
কাউৰীৰ তীৰ্থ এইখন। ভগৱত ধামত যিসকল নিবাস কৰি আছে তেওঁলোক পৰমংশ, তেওঁলোকে এই কাউৰীৰ তীৰ্থত কোনো ধৰণৰ আনন্দ উপভোগ নকৰে। কাউৰীৰ তীৰ্থ মানে কি? প্ৰভুপাদে খুব সুন্দৰকে ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰিছে। কাউৰীৰ তীৰ্থটো কি? কাউৰীৰ তীৰ্থ হৈছে সেইবিলাক সাহিত্য বা বাণী, যিবিলাক বাণীত পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ কি নাই? মহিমা বৰ্ণিত হোৱা নাই। Those words which do not describe the glories of the Lord are considered by saintly persons to be like unto places of pilgrimage for crows. কাউৰীবিলাকৰ হেৰি বুলি তীৰ্থস্থান বুলি ভাবে তেওঁলোকে। কাৰণ যিসকল শুদ্ধ ভক্ত পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ, যোন নিৰন্তৰ ভগৱানৰ সেৱাত নিজকে নিয়োগ কৰি ৰাখে, সেই তেনেকুৱা ভক্তসকলে তেনেকুৱা কাউৰী তীৰ্থ সদৃশ পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ বাণী নথকা যিকোনো কথা, পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ দিব্য লীলা সম্বন্ধে একো নাথাকা যিকোনো কথা, পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ ভক্তি বিহীন যিকোনো কথাত তেওঁলোকে ভাগ নলয়, কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই, কাৰণ তাৰ পৰা কোনো আনন্দ নাপায়। ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যৰ প্ৰথমতে লিখিছে যে crows and swans are not birds of the same feather. কৈছে যে কাউৰী আৰু হাঁহ, হংস, হাঁহ মানে পৰমহংস, আমি কওঁ পৰমহংস, স্বানটো ইয়াত ৰাজহাঁহ বুজাইছে, ৰাজহাঁহ। তেওঁলোক সমপৰ্যায়ভুক্ত নহয়, একে নহয় তেওঁলোকৰ, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানসিক প্ৰবৃত্তি বেলেগ, ভিন্ন ভিন্ন। তেওঁলোকৰ যিটো মানসিক প্ৰৱণতা, চিন্তাধাৰা, এই সকলোবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। এটা কাউৰীৰ চিন্তাধাৰা বেলেগ আৰু এটা ৰাজহংস চিন্তাধাৰা বেলেগ। আমি যদি গুৱাহাটী গোটেই চাৰিওফালে ঘূৰি থাকোঁ, এটা যদি চক্কৰ মাৰোঁ, আমি দেখা পাম যে GMCৰ যিবিলাক গাৰ্বেজ আছে, পেলাই থৈ দিয়ে, লেতেৰা পেতেৰা গোটেই অৱস্থা নাই, তাত কুকুৰ থাকে, আহে, মেকুৰীও আহে, ওচৰেদি কোনো নাক চাক কোচাই পেলাই যায়। তাত আমি ৰাজহংস, ধুনীয়া বগা ৰাজহংস বহি থাকে দেখা পাওঁ নেকি? তাত আমি কি দেখা পাওঁ? কাউৰীৰ অভাৱ নাই তাত, চাৰিওফালে কা 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 কৰি কাউৰীৰ অভাৱ নাই, কাউৰী ভৰ্তি হৈ থাকে। ৰাজহংস ধুনীয়া বগা একদম ৰাজহংস সেইবিলাকত নাথাকে। ৰাজহংস থাকে একদম সুন্দৰ, য'ত ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে, হ্ৰদ আছে, ধুনীয়া জলাশয় আছে, সেইবিলাকত চৰি থাকে, পদুম ফুলি আছে, ইমান ধুনীয়া, সেই তাত থাকে ৰাজহংস। কাউৰী ইয়াত কৈছে যে প্ৰভুপাদে কৈছে যে তাৎপৰ্যত কাউৰী আৰু ৰাজহংস দুইটা কৈছে, দুইটাই বেলেগ ধৰণৰ এইকাৰণে পক্ষী, কাৰণ তেওঁলোকৰ দুইটাৰে মানসিক প্ৰৱণতাটো বেলেগ বেলেগ। কাউৰীয়ে সদায় বিচাৰি থাকে মই ক'ত, মানে সেই লেতেৰা পেতেৰা, সেই গেলা যিটো গাৰ্বেজ বুলি কওঁ আমি, সেইটো ক'ত পাম বিচাৰি, য'ত মই খাব পাৰোঁ। আৰু গাঁওবিলাকত দেখা যায়, যেতিয়া যোনদিনা বিয়া হৈ যায় তাৰ পিছদিনা, বিয়া হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক যিবিলাক লেতেৰা খোৱা থাল চাল য'ত পেলাই দিয়ে গাঁতবিলাকত, পিছদিনা মানুহ ৰাতিপুৱা কাকো শুব নিদিয়ে আৰু সূৰ্য উঠাৰ লগে লগে। কাউৰীৰ ভৰ্তি, এফালে গাঁৱৰ যিমান কুকুৰ আছিল মিটিং পাতি চব কুকুৰকেইটাও হাজিৰ হৈ যায়, আৰু লগে লগে গাঁৱৰ কুকুৰো হাজিৰ, আৰু গাঁৱৰ গোটেই এৰিয়াৰ কাউৰী আহি তাতে জমা হৈ যায়। সেই সময়ত যদি তেনেকুৱা ধুনীয়া ৰাজহংসক যদি খবৰো দিয়া যায় যে এনেকুৱা বৰ ধুনীয়া আজি খানা ওলাইছে, কালি বিয়া হৈ গৈছে, এইবিলাক আমাৰ কাৰণে থৈছে, তাতে গাঁতত পেলাই, ৰাজহংস আহিব নেকি? কেতিয়াও নাই, কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই সেইটোত। ৰাজহংস আছে একদম সুন্দৰ ধুনীয়া জেগাত থাকে, প্ৰাকৃতিক য'ত মনোৰম জেগা, সুন্দৰ জেগাত থাকে। গতিকে যিসকল সকাম কৰ্মী, যিসকলৰ কামনা বাসনা আছে, কৰ্মী, তেনেকুৱা বা বিষয় আসক্ত যিসকল মানুহ, যোন খুব মেটেৰিয়েল এটাচমেণ্ট আছে, সাংঘাতিক এটাচমেণ্ট, মোৰ ঘৰ, মোৰ পৰিবাৰ, মোৰ গাড়ী, মোৰ টকা, মোৰ পইচা, মোৰ বেংক বেলেঞ্চ, মোৰ গহনা, মোৰ অমুক, মোৰ তমুক, মোৰ বাচ্চা, মোৰ সম্পত্তি, মোৰ হেৰি এটাচমেণ্ট সাংঘাতিক, যোন বিষয় আসক্ত হৈ আছে, মোৰ দেহ সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা,
দেহটোক লৈ খুব কনচাৰ্ণ, যিটো দেহ আচলতে কোনো মূল্য নাই, সেই দেহটোক লৈ পেলাই যিসকল বিষয় আসক্ত ব্যক্তি তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে দেহাত্ম বুদ্ধিত সোমাই থাকে, কাৰণ তেওঁলোকে ভাবে যে মই এই দেহটোৱেই মই, যিটো দেহ আচলতে এইটো এটা জড় দেহ। এতিয়া জড় যিবিলাক আছে, যেনেকে এই সোফা ছেটটো আছে, এই টেবুলখন আছে, ই জড়, আমি জানো। এই জড়টো কোনোবা দিনা আমি টেবুলখনৰ লগত আমি কেতিয়াবা কথা পাতিছো নেকি? চকীৰ লগত কথা পাতিছো নেকি? নাই পাতা। সোফাৰ লগত কথা পাতিছো নেকি? নাই পাতা। এই ঘৰৰ ৱালবিলাকৰ লগত কথা পাতো নেকি? নাপাতো। কাৰণটো কি? জানো এইবিলাক নিৰ্জীৱ, চেতনা নাই। ঠিক একেদৰে এই গোটেই জড় দেহটো আচলতে, এই দেহটো আৰম্ভণিৰ পৰা এইটো এটা ডেড বডি। আমি আত্মা ইয়াত এই দেহটোত সোমাই আছো কাৰণে আমাৰ এই দেহটোৰ প্ৰতি এটাচমেণ্টটো বাঢ়ি যায়, যে ময়ে দেহটো। গৰ্ভত থকাৰ সময়ৰ পৰা এই দেহটোৰ প্ৰতি এটাচমেণ্ট বাঢ়ি যায়। সেই সময়ত দেহটোৰ প্ৰতি এটাচমেণ্ট থাকে, কিন্তু পৰমেশ্বৰ ভগৱানক দৰ্শন পায় তেতিয়া জীৱাত্মাবিলাকে কাকুতি মিনতি কৰে যে যেনে তেনে এই যিটো গৰ্ভত মই ইমান উশাহ নিশাহ অৱস্থা নাই, চাৰিওফালে অন্ধকাৰ, মই গৰ্ভত সোমাই আছো, মোক যেনে তেনে উদ্ধাৰ কৰা, মই ওলাই কি কৰিম ওলাই, মই গৰ্ভস্থ হৈয়ে তোমাৰ ভজনা কৰিম, সেইটো প্ৰমিছ কৰে ভগৱানৰ ওচৰত। কিন্তু যেতিয়া গৰ্ভস্থ হৈ যায় তেতিয়া চব পাহৰি যায়, পৰিয়াল বৰ্গ, ইয়াৰ তেওঁলোকৰ মৰম চেনেহ এইবিলাক দেখা পায়, বাকী চব পাহৰিলে। গৰ্ভত কি আছিল সেয়া পাহৰিলে, কি অৱস্থাত আছিলে সেয়া পাহৰিলে, পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ দৰ্শন হৈছিলে গৰ্ভত সেইটো পাহৰি যায়। মনত থাকিলে খুবেই ভাল, মনত নাথাকে পাহৰি যায়। কিন্তু আমি বুজি পাব লাগিব যে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ কথা আমি চিন্তা কৰি নাথাকাৰ কাৰণে, আমি ভগৱান চেন্ট্ৰিক নোহোৱা কাৰণে এই ভৱসাগৰত আমি যে হাবুডুবু খাই আছো, সেই কথাটো আমি অকণমান চিন্তা কৰিব লাগে। অকল আমাৰ যিমান দুখ কষ্ট আহিছে, অকল দুখ কষ্টটো আহিছে পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ পৰা আমি বিচ্যুত হৈ আহিছো। পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ বিস্মৃতি আৰু বিচ্যুতি, এই দুটাৰ কাৰণে এই জড়জগতত জীৱবিলাকে কেলটুপ কৰি পেলাই জীয়াই থাকে, কষ্ট কৰি থাকে, ষ্ট্ৰাগল কৰোঁতে ভাবিছে মই আৰু অলপ ষ্ট্ৰাগল কৰোঁ, মোৰ এইটো ছাকচেছফুল হ'ব, মই ভাল হ'ম। ষ্ট্ৰাগল কৰোঁতে কি হৈ যায়, এটা মুহূৰ্ত আহে যিটো মুহূৰ্তত আমাৰ এই দেহটো এৰিব সময় হৈ যায়। ভুলিয়া তোমাৰে সংসাৰে আসিয়া, নানা বিধ ব্যথা, ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, নানা বিধ ব্যথা। ভুলিয়া তোমাৰে সংসাৰে আসিয়া, নানা বিধ ব্যথা। যিসকল আচাৰ্য তেওঁলোকে বুজি পায়, তেওঁলোকৰ জীৱ প্ৰতি কি হয়, কম্পেশ্যনেট হৈ যায়। তেওঁলোকৰ জীৱ দয়া আহি যায় যে জীৱবিলাকে কষ্ট পাই আছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভজন লিখি যায় য'ত সকলো ধৰণৰ কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছৰ টোটেল ফিলচফি সোমাই থাকে। কৃষ্ণ কনচিয়াছনেছৰ সকলো কথা তত্ত্ব আচাৰ্যসকলৰ ভজনৰ মাজত পোৱা যায়। এনেকে পাৰ হৈ গৈ থাকে। তোমাৰ চৰণে বচি আছি আমি, বলিব দুখেৰ কথা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলবে যাবে, পুলক হবে। কৃষ্ণ বলবে যাবে, পুলক হইবে, ঝরবে আঁখে বলি তাই। রাধা কৃষ্ণ বল বল, বলরে সবাই। কৃষ্ণ বলবে যাবে, পুলক হবে। ভক্তি জীৱনৰ কথা কৈ আছে। যেতিয়ালৈকে ভগৱানৰ শৰণাগত নহয় তেতিয়ালৈকে আমি যে দেহটোৰ ভিতৰত আমি বদ্ধ জীৱাত্মা, সেই কথাটো উপলব্ধি হোৱাৰ কোনো চান্স নাই। সেইকাৰণে যিসকলে ভগৱত ধামত ঘূৰি গৈছে, যিসকল পৰমংশ, যিসকল শুদ্ধ ভক্ত, যিসকল আমাৰ গুৰুবৰ্গ আছে, তেওঁলোকে এই প্ৰভুপাদে সেইটো তাৎপৰ্যত কৈছে যে তেওঁলোকে কাউৰীৰ যিখন তীৰ্থস্থান, সেই তীৰ্থস্থানত তেওঁলোকৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই।
কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই। কাউৰী তীৰ্থস্থান বুলি কওঁতে ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে যিবিলাক যিমান চাইণ্টিফিক হওক ফিলচফিকেল হওক যিমান জ্ঞানৰ যিমান সাহিত্য আছে যিবিলাক লিখিছে য'ত অকল সাহিত্য বুলি নহয় য'ত পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ য'ত মহিমা গুণানুকীৰ্তন কৰা হোৱা নাই সেই তেনেকুৱা সাহিত্যবিলাক তেনেকুৱা কিতাপবিলাক তেনেকুৱা গ্ৰন্থবিলাক তেনেকুৱা শাস্ত্ৰবিলাক হেৰিয়ে কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাপায়। শুদ্ধ যোন ভক্তি জীৱনত আছে শুদ্ধ ভক্তিত আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাপায়। সেই কথাটো ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত বাৰে বাৰে এইটো উল্লেখ কৰি আছে। যিবিলাকে প্ৰভুপাদে কৈছে বজাৰৰ মাৰ্কেটত যিমান সাহিত্য আছে সমস্ত সাহিত্যক যি সাহিত্যই যিসকল কাউৰী সদৃশ মনোবৃত্তিৰ মানুহ তেওঁলোকক আকৃষ্ট কৰিব পাৰে। কাৰণ সেই সাহিত্যবিলাকে ইন্দ্ৰিয় সুখ ভোগৰ বিষয় তাত সন্নিৱিষ্ট কৰে। ইন্দ্ৰিয় সুখ ভোগ মানে চেন্স গ্ৰেটিফিকেশ্যন। কেনেকে এই জড় জগতত থাকি কেনেকে ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তি কৰিব লাগে কেনেকে কি কৰিব লাগে সেইবিলাকক লৈ পেলাই যিবিলাক সাহিত্য চৰ্চা চলি থাকে সেইবিলাক সাহিত্যৰ প্ৰতি কাক এট্ৰেক্ট কৰে? যিসকল কাউৰী সদৃশ যিসকল ব্যক্তিৰ মনোবৃত্তি তেওঁলোকক এট্ৰেক্ট কৰে। কিন্তু যিসকল ভক্ত তেওঁলোকে কোনো টেষ্ট নাপায় কোনো ৰস নাপায় তাতে। কাৰণ তেওঁলোকে অলৰেডি ভক্তসকলে কি ৰসত ডুবি থাকে? চিন্ময় ৰসত। পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ দিব্য সেৱাৰ চিন্ময় ৰসত ডুবি থাকে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে কোনো ইণ্টাৰেষ্টটো নাপায় ৰসো নাপায় আৰু এইফালে নাচায়। পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ মহিমা বৰ্ণনা য'ত কৰা নাই তাত ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে তাৎপৰ্যত যে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰচনা কবিতা সাহিত্য যিয়ে হওক সেইবিলাক কি হৈছে মৃতদেহৰ এটা যদি মৃতদেহ থাকে তাক যদি খুব অলংকাৰ দি সজোৱা যায় কিবা অৰ্থ থাকিব নেকি তাৰ? এজন মানুহ যিমানে আপোন নহওক যেতিয়া দেহ ত্যাগ কৰে মৃত্যু হয় তেতিয়া উল্টা ভয়হে কৰে। যিসকলৰ জ্ঞানটো সীমিত তেওঁলোকে ভয় কৰে যে মোক আকৌ এটেকে কৰে নেকি আহি পেলাই। যিটো গোটেই জীৱনটো মাই চুইট হাৰ্ট কৈ থাকিলে সেই চুইট হাৰ্ট গৈ পেলাই বিটাৰ হাৰ্ট হৈ যায় মৃত্যুৰ পিছত। বিটাৰ হাৰ্ট পাৰিলে মৃত্যুৰ এঘণ্টাৰ পিছত শ্মশানত লৈ যোৱা ইয়াত থাকিব নালাগে। টেম্পৰেৰী অকণমান দুখ লাগে তাৰপিছত পাহৰিলে কিছু যদি নাই ইয়াত থাকক বোলে 2-3 দিন থাকক কোনোবা মানিব নেকি? ওটা ভয় কৰে কেনেবাকৈ আকৌ আহে নেকি জীৱাত প্ৰেতাত্মা হৈ পেলাই আহি পেলাই। কাৰণ তেওঁলোকে মৃত্যুৰ যিটো চায়েন্স মৃত্যুৰ যিটো বিজ্ঞান জন্ম মৃত্যুৰ যিটো বিজ্ঞান সেই বিজ্ঞানৰ সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে একো নাজানে। যিটো ভগৱত গীতাত স্পষ্টৰূপে লিখা আছে কি হয় দেহিনস্মিন যথা দেহে কৌমাৰম যৌৱনম জৰা তথা দেহান্তৰ প্ৰাপ্তি ধীৰস্তত্ৰ নামুজ্যতে। দেহিনস্মিন যথা দেহে কৌমাৰম যৌৱনম জৰা। সৰুৰ পৰা আমাৰ দেহটো যেনেকে পৰিৱৰ্তন হয় এটা বাচ্চাৰ দেহ আছে বেবীৰ এটা দেহ থাকে তাৰপিছত দেহটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে তেনেকে তথা দেহান্তৰ প্ৰাপ্তি মৃত্যুৰ পিছত বেলেগ এটা দেহ পায়। কি দেহ পাব ঠিক নাই। সি মেকুৰীৰো পাব পাৰে কুকুৰৰো পাব পাৰে শিয়ালৰো পাব পাৰে ইন্দ্ৰৰ দেহটো পাব পাৰে ব্ৰহ্মাৰ দেহটো পাব পাৰে দেৱতাৰ দেহ পাব পাৰে। আৰু যদি ভক্ত হয় তেওঁ কি দেহ প্ৰাপ্ত হ'ব? সচ্চিদানন্দ এটা দেহ প্ৰাপ্ত হ'ব। যিসকল পৰম ভক্ত তেওঁলোক গোলোক বৃন্দাবনত ঘূৰি যাব। যিসকল হয় বৈকুণ্ঠ নহয় গোলোক বৃন্দাবন যিসকল ভক্ত সেই চায়েন্সটো যোনে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে যিখন মৃত্যু হোৱাৰ পিছত সেই দেহটোৰ সেই যিটো পাৰ্থিৱ দেহ পৰি থাকে সেই পাৰ্থিৱ দেহটোৰ নিৰ্জীৱ দেহটোৰ প্ৰতি কোনো ভয়হে কৰে ওলটা মায়া নাথাকে। আৰু সেই দেহটোক যদি ইয়াত প্ৰভুপাদে তাৎপৰ্যত সেইটো বুজাইছে সেই দেহটোক যদি অলংকৃত কৰা যায় যেনেকে কোনো মূল্য নাই তেনেকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰমেশ্বৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা ব্যতীত যিবিলাক ৰচনা গ্ৰন্থ উলিওৱা হয় যিয়ে উলিওৱা হয় সেই গোটেইবিলাক মৃতদেহত অলংকৃত কৰাৰ নিচিনা হয়। কোনো কাম নাই তাৰ। ইমান সুন্দৰকে বুজাইছে প্ৰভুপাদে।
কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য আমি প্ৰভুপাদৰ সান্নিধ্যত থাকিব নিবিচাৰি আমি জড়জগতত হাবুডুবু খাই আছো। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য প্ৰভুপাদৰ যিমান দিব লগা আছিল প্ৰভুপাদে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি গৈছে। কিন্তু আমাৰ নিজৰ দুৰ্ভাগ্য। কিন্তু যিসকল লোক আধ্যাত্মিক স্তৰত থাকে তেওঁলোকক ৰাজহংসৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। তেওঁলোকে কেতিয়াও এই মৃত সাহিত্যৰ আনন্দৰ কেতিয়াও অন্বেষণ নকৰে আৰু আধ্যাত্মিক বিচাৰৰ মাধ্যমত তেওঁলোকে জীৱন অতিবাহিত কৰে। কিন্তু এই যিবিলাক ৰাজসিক আৰু তামসিক সাহিত্য বিভিন্ন ধৰণে ছপা কৰে আৰু বিতৰণ কৰে মানুহৰ আধ্যাত্মিক জীৱনত কোনো ধৰণৰ সহায় নকৰে। আৰু সেইকাৰণে যিসকল পৰমহংস সদৃশ সাধু তেওঁলোকে কেতিয়াও এইবিলাক স্পৰ্শই নকৰে, নাচায়, ঘূৰি নাচায়। কাৰণ জানে এইটো অৰ্নামেণ্টছ অন এ ডেড বডিৰ ওপৰত অৰ্নামেণ্টছ, একো লাভ নাই ইয়াত। আনকি তেওঁলোক সাধু সন্ত, তেওঁলোক ইমান উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তৰত থাকে, যিবিলাক ব্যক্তিৰ মৃত্যু হয় তেওঁলোকেও সাধু সন্তৰ সান্নিধ্য পাবলৈ, যিসকলবিলাকে প্ৰেতাত্মা হৈ যায় তেওঁলোকে হেৰিয়াৰ সান্নিধ্য পাবলৈ, সাধু সন্তৰ সান্নিধ্য পাবলৈ উদ্গ্ৰীৱ হৈ থাকে, উৎসুক হৈ থাকে। কেনেকৈ বাচিম, মানে এই দেহটো মই কষ্ট পাই আছোঁ, কেনেকৈ মই বাচিম। এজন ভক্ত আছিলে, তেওঁ বম্বেত যোন আমাৰ গীতা প্ৰেছ আছিলে, গীতা প্ৰেছৰ তেওঁ সম্পাদক আছিল গোৰখপুৰত। কিন্তু তেওঁ দেখাত গৃহস্থী, কিন্তু তেওঁ আছিল মহান বৈষ্ণৱ পৰমহংস। তেওঁ ইয়াত যিটো হংসৰ কথা কৈছে তেওঁ পৰমহংস। তেওঁ ঘৰ অৰিজিনেলি বম্বেত আছিলে। বম্বেত যেতিয়া ডেকা ল'ৰা তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ তেতিয়াৰ পৰা বহুত জব কৰে। তেওঁ সাগৰৰ পাৰত বহি পেলাই জব কৰি আছে। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে, জব কৰি আছে। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। তেওঁ দেখা পায় যে যেতিয়া তেওঁ বহি পেলাই জব কৰি আছে, তাৰ সন্মুখত এজন মানুহ আহি পেলাই সদায় তেওঁৰ সন্মুখত বহি পেলাই চাই থাকে তেওঁলৈ। এদিন গ'ল, দুদিন গ'ল, তিনিদিনৰ দিনা তেওঁ সুধিলে যে তোমাক এটা সুধো তুমি যে মই জব কৰাৰ সময়ত আহি পেলাই মোৰ মুখলৈ চাই থাকা, কাৰণটো কি? কোন তুমি? ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি? কৈছে আপুনি যেতিয়া সুধিছে তেতিয়াহে মোৰ সাহস হৈছে যে মই আপোনাক লগত কথা পাতিব পাৰোঁ। প্ৰণাম কৰি পেলাই কৈছে যে মই আচলতে এটা প্ৰেতাত্মা, কিন্তু মই সাধাৰণ প্ৰেতাত্মা নহয়। মোৰ গোটেই গীতাখন মুখস্থ আছে। মই ভক্তি জীৱন চৰ্চাও কৰিছিলোঁ, কিন্তু বহুত অপৰাধ কৰিলোঁ। মই বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ কৰিছোঁ। সেই অপৰাধৰ কাৰণে মই এই প্ৰেতাত্মাৰ ৰূপত মই এতিয়া থাকিব লগা হৈছে। তাৰপিছত এই ভক্তজনে বিভিন্ন কথা সুধিছে, তেওঁৰ কি খবৰ, প্ৰেতাত্মাই চব কৈ দিছে, চব জানে। তেওঁ লাষ্টত কৈছে যে আপুনি মোক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, আপুনি যেনে তেনে অকল আপুনি পাৰিব, আপুনি গয়াত মোৰ নামত পিণ্ডদান কৰি পেলাই মোক উদ্ধাৰ কৰক। আৰু তেতিয়া ক'লে ঠিক আছে, গয়াত পিণ্ডদান কৰি পেলাই উদ্ধাৰ কৰিম, কিন্তু মোক জনাই যাব লাগিব তুমি যেতিয়া উদ্ধাৰ হ'বা। তেতিয়া তেওঁ আহি গয়াত পিণ্ডদান কৰিছে তেওঁৰ নামত। আৰু সেই একেই তেওঁ জব কৰাৰ সময়ত আকৌ তেওঁ আহি কৈ গৈছে যে মই মুক্তি পালোঁ, এতিয়া মই আকৌ প্ৰেতাত্মা বডিৰ পৰা, মই দেহৰ পৰা মুক্তি পাই ক'ত জন্ম হ'ব? এতিয়া আকৌ ভক্তৰ ঘৰতে জন্ম হ'ব। গতিকে প্ৰেতাত্মায়ো ভক্তৰ সংগ বিচাৰে, ভক্তৰ কৃপা বিচাৰে। গতিকে য'ত ভগৱানৰ গুণ মহিমা এইবিলাক নাথাকা মৃতদেহ সদৃশ য'ত অলংকৃত হৈ আছে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰচনাত ভক্তসকলৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। বহুতে ক'ব পাৰে একদম বৰিং, মানে হৰে কৃষ্ণ যিবিলাক ভক্ত একদম বৰিং, না টিভি চাই, না ৰেডিঅ' শুনে, না নিউজ চাই, না কিবা কৰে, না চিনেমা চাই, একো নকৰে। গীতাত ভগৱানে কৈছে যিবিলাক কথা নিজৰ জীৱনটো চলি থাকোঁতে অমৃত লাগিব, সেই অমৃত লগাবিলাক মৃত্যুৰ ক্ষণটোত কি হৈ যাব? বিষ সদৃশ, পয়জনাছ হৈ যাব। যিটো জীৱনটোত অতি কষ্টকৰ লাগিব, পয়জনাছ লাগিব, বৰ কষ্টকৰ লাগিব, সেইটো গৈ পেলাই মৃত্যুৰ সময়ত কি হ'ব? অমৃতময় হৈ যাব। অমৃতময় হৈ যাব মানে যোনে কষ্ট কৰি বিভিন্ন ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ দিব্য সেৱাত নিজকে ৰাখিব, জীৱনটো কষ্ট কৰি পেলাই, তেওঁক মৃত্যুৰ সময়ত ভগৱানে এনেই যাবলৈ কেতিয়াও নিদিয়ে।
কাৰণ তেওঁ পৰমেশ্বৰ ভগৱান হৈছে সুহৃদম সৰ্বভূতানাম, তেওঁ পৰম সুহৃদ, আৰু কোনো নাই, তেওঁৰ সমান সুহৃদ আৰু কোনো নাই, তেওঁ কেতিয়াও নঠগায়। সেইকাৰণে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ সেই তেনেকুৱা এজন ভক্তৰ তেওঁ সদায় কি লয়, মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ দায়িত্ব নিজে লয়, নিজে দায়িত্ব লয়। সেইকাৰণে শাস্ত্ৰত উল্লেখ কৰা আছে যে কিবা কাৰণত মৃত্যুৰ সময়ত আমাৰ যি মৃত্যুৰ যন্ত্ৰণা, কণ্ঠ অৱৰোধ হৈ যায়, এইবিলাক কিমান কষ্ট, চব গোটেই যিমান ইন্দ্ৰিয় আছে গোটেই চেন্সবিলাকে কাম নকৰা হৈ যায়, যিমান অৰ্গেন আছে চব ফেইলিয়ৰ হৈ যায় এই দেহটো এৰাৰ সময়ত, ইমান যন্ত্ৰণা। সেই সময়ত যদি ভক্তই কেনেবাকে মনত পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ স্মৰণ কৰিলে খুব ভাল কথা, আৰু যদি স্মৰণ কৰিব পৰা নাই, ভগৱানে কৈছে, শাস্ত্ৰত লিখা আছে যে তেওঁ নিজে আহি স্মৰণ কৰাই দিব, তেওঁ নিজে স্মৰণ কৰাই দিব। হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। জয় গ্ৰন্থ শ্ৰীমদ্ ভাগৱত মহাপুরাণ কি জয়, শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare